Hare Rama. Namaskaram. Today would be the Uttaragandam, the last Gandam, the 7 Gandams of Ramayana. Uttaragandam is often considered to be the later edition in original story. Some says like that, they edit the story. Deals with final years of Rama and Sita with his brothers. Even though Sita passes the test of fire, Rama bends to the public opinion and banishes Sita to the forest under the hermitage of the sage. Valmiki, when Rama banished Sita, she was pregnant with 2 children. She gives birth to the 2 kids, the forest known as Lava and Kusha, who grew up under the guidance of teaching of Valmiki. Valmiki composes Ramayana, which was sung by Lava and Kusha in the presence of Rama at the large audience. When they recite about Sita, Rama is filled with grief. Valmiki produces Sita and she vanishes into Mother Earth, where she came from. Rama later learns Lava and Kusha are his children. Years later, Rama is informed by the messenger of God the objective as being born in the earth is fulfilled, so he returns to the heavenly abode. In another thing, Ramayana in Uttaragandam is also, as I said, is the last Gandam, considered by several scholars to be an interpolation of the 6 chapters or 6 epics we had, sub-epics. This Kanda narrates Rama's reign of Ayodhya. Rama has come back now from Lanka. He went back to Ayodhya. He was crowned as the king of Ayodhya. This Ganda actually narrates the story how he was being a king there. The birth of this Ganda also says the birth of his 2 children, Lava and Kusha. The Ashwamedha Yaga, the last days of Rama, all this were in Uttaragandam. At the expiration of his term of exile, Rama returns to Ayodhya with Sita, Lakshmana, Hanuman, where the coronation was performed. On being asked to prove the devotion to Rama, Hanuman tears his chest open to everyone's surprise. There is an image of Rama. I'm sure you all have seen some images where Hanuman tears his chest half, just like doing an open heart surgery, and there they saw Rama's portraying. That means he was keeping Rama within himself. There Rama and Sita's picture was seen inside his chest. Rama rules Ayodhya and the reign is called Rama Rajya, a place where common folk is happy, fulfilled and satisfied. After hearing from his ministers that his subjects were unhappy that the fact their king had chosen to reconcile with a woman who has lived in the house of another man. I told you earlier what happened. When he was walking, people were talking. People keep talking about all these kind of things. In the palace, the ministers put up a matter that Rama brought a woman back as a queen, but that woman was kept captive by another man for so many years. After hearing this from his ministers' unhappiness, what he did was, he was very furious. Had Sita already proved to everyone that she was pure through the Agni Parisha, yet he was said, in order to uphold his rank as the champion of the Dharma, Sita, who was pregnant, was sent to exile into the forest. She finds refuge in the sage Valmiki's ashram, where she gives birth to these twin boys, Lava and Kusha. Meanwhile, Rama conducts an Ashwamedha Yaga, a Vedic royal assertion to sovereignty, and in the absence of Sita, places a golden statue of her beside him. Lava and Kusha captures the horse, the vehicle of Yaga, and defeat the whole army of Ayodhya that was accompanied the horse. Later on, the brothers defeated Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrugha, and other warriors. Look at what Rama's children are doing. And other warriors to take Hanuman as a prisoner. Finally, Rama himself arrives there and defeats the 2 mighty brothers. Valmiki now comes and updates Sita about the development and advises both the brothers to go to Ayodhya and tell the story of Sita's sacrifice to the common folk
So that's where Lava and Kusa started walking in the town of Ayodhya, telling the story of their mother. Everybody were hearing about the story of their mother. Nobody actually knew their mother was Sita. At some point, Valmiki brings Sita forward. Seeing Sita, Rama is teary-eyed and releases. He realizes that Lava and Kusha are his own sons. Nagarasan, one of the ministers who instigated the hatred towards Sita, challenges Sita's character and asks her to prove her purity again. Sita is overwhelmed with emotion and decides to go back to the earth from where she emerged. She says that if I am pure, this earth will open and swallow me whole. Okay, and this story is where Sita proved again, The Nagarasan is one of the ministers in Ayodhya palace. He was still not happy when Valmiki brings back Sita and Rama says he will accept her. But Nagarasan, the minister, says no. You have to prove. So now Sita cannot do another Agni Pariksha because she's already gone into it. She doesn't have the Agni within herself. If she goes into the Agni, she will definitely perish. She will die. So Sita now realizes it's the end of her time has come. With emotion, she says, I have now decided to go back into the earth where I came from. As you all know, where she was found by Janaka Manam while he was plowing the land, he saw a box. He saw Sita in the box. So Sita says, I came from that earth and I'm going back to this earth. If this earth is saying that I am pure, this earth will open and swallow me whole. I came from the earth. Will you accept me now? Yes. In that case, at the very moment the earth opens up and swallows Sita, Rama rules Ayodhya for many years and finally takes Samadhi into the Sarai river along with his 3 brothers and leaves the world. He goes back to Vaikunta in his Vishnu form. Lakshmana as Adisesha, Bharata was the conch, Shatrughan was the Sudarshana Chakra, and meets Sita there, who by then had assumed the true form of Lakshmi. We have heard all the 7 Gandas. I'm sure now you know little meaning of Ramayana. Now let's listen to the Ramayana recital. Hare Rama. Rama Hare Jaya, Rama Hare, Rama Hare Jaya, Rama Hare, Rama Hare Jaya, Rama Hare, Rama Hare Jaya, Rama Hare. Vishwambara പരിപാലനവും ചെയ്തു വിശ്വനാഥൻ വസിച്ചിടും ദശാന്തരേ സസ്യസമ്പൂർണമായി വന്നിതവനിയും ഉത്സവയുക്തങ്ങളായി ഗൃഹങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അതിസ്വാദു സംയുത പക്വങ്ങളോടു കലർന്നു നിന്നിടുന്നു. ദുർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ അക്കാലമൂഴിയിൽ സദ്ഗന്ധയുക്തങ്ങളായി വന്നിതൊക്കവേ 100,000 തുരകങ്ങൾ പശുക്കളും 100,000 പുറം പിന്നെയും 30 കോടി സുവർണഭാരങ്ങളും സുബ്രാഹ്മണർക്കു കൊടുത്തു രഘുത്തമൻ. വസ്ത്രാഭരണ മാല്യങ്ങൾ അസംഖ്യമായി പൃഥ്വീസുരോത്തമന്മാർക്കു നൽകിയിടിനാൻ. സ്വർണരത്നോജ്വലം മാല്യം മഹാപ്രഭം വർണ്ണവൈചിത്ര്യമനഘമനുപമം ആദിത്യപുത്രനു നൽകിനാനാദരാൽ ആതിഥേയാധിപപുത്രതനയനും. അംഗദദ്വന്ദ്വം കൊടുത്തോരനന്തരം മംഗലാപാംഗിയാം സീതയ്ക്കു നൽകിനാൻ. മേരുവും ലോകത്രയവും കൊടുക്കിലും പോരാ വിലയതിനങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാരം കൊടുത്തതു കണ്ടു വൈദേഹിയും പാരം പ്രസാദിച്ചു മന്ദസ്മിതാന്വിതം. കണ്ഠദേശത്തിങ്കൽ നിന്നങ്ങെടുത്തിട്ടു 2 കൈകൊണ്ടും പിടിച്ചു നോക്കിയിടിനാൾ.
ഭർതൃമുഖാബ്ജവും മാരുതിവക്ത്രവും മധ്യേ മണിമയമാകിയ ഹാരവും ഇംഗിതജ്ഞൻ പുരുഷോത്തമനന്നേരം മംഗലദേവതയോട് ചൊല്ലിയിടിനാൻ. ഇക്കണ്ടവർകളിൽ ഇഷ്ടനാകുന്നതാരുൾ കമലത്തിൽ നിനക്കു മനോഹരെ, നൽകിയിടവന്നു നീ മറ്റാരുമില്ല നിന്നാകൂതഭംഗം വരുത്തുവാനോമലേ. എന്നതു കേട്ടു ചിരിച്ചു വൈദേഹിയും മന്ദം വിളിച്ചു ഹനുമാനു നൽകിനാൾ. ഹാരവും പൂണ്ടു വിളങ്ങിനാനേറ്റവും മാരുതിയും പരമാനന്ദ സംയുതം. അഞ്ജലിയോടും തിരുമുമ്പിൽ നിന്നീടും അഞ്ജനാപുത്രനെ കണ്ടു രഘുവരൻ. മന്ദമരികെ വിളിച്ചരുൾ ചെയ്തിതാനന്ദ പരവശനായി മധുരാക്ഷരം. മാരുതനന്ദന വേണ്ടും വരത്തെ നീ വീര വരിച്ചുകൊൾകേതും മടിയാതെ. എന്നതു കേട്ടു വന്ദിച്ചു കവീന്ദ്രനും മന്നവൻ തന്നോടപേക്ഷിച്ചരുളിനാൻ. സ്വാമിൻ പ്രഭോ നിന്തിരുവടി തന്നുടെ നാമവും ചാരു ചരിത്രവുമുള്ള നാൾ ഭൂമിയിൽ വാഴ്വാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിടണം. രാമനാമം കേട്ടുകൊള്ളുവാൻ അനാരദം. രാമജപസ്മരണ ശ്രവണങ്ങളിൽ മാമകമാനസേ തൃപ്തി വരാ വിഭോ. മറ്റു വരം മമ വേണ്ട ദയാനിധേ, മറ്റുമിളക്കമില്ലാതൊരു ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതു കേട്ടൊരു പുണ്ടരീകാക്ഷൻ അനുഗ്രഹം നൽകിനാൻ. മത്കഥയുള്ള നാൾ മുക്തനായി വാഴ്ക നീ, ഭക്തി കൊണ്ടേ വരൂ ബ്രഹ്മത്വവും സഖേ. ജാനകി ദേവിയും ഭോഗാനുഭൂതികൾ താനേ വരികന്നനുഗ്രഹിച്ചിടിനാൾ. ആനന്ദ ബാഷ്പ പരീതാക്ഷനായവൻ വീണു നമസ്കൃത്യ പിന്നെയും പിന്നെയും. രാമസീതാജ്ഞയാ പാരം പണിപ്പെട്ടു രാമപാദാബ്ജവും ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു ചെന്നു ഹിമാചലം പുക്കു തപസ്സിനായി. പിന്നെ ഗുഹനെ വിളിച്ചു മനുവരൻ. ഗച്ഛ സഖേ പുരം ശൃംഗിവേരം ഭവാൻ. മച്ചരിത്രങ്ങളും ചിന്തിച്ചു വാഴ്ക നീ. ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ഭുജിച്ചു ചിരം പുനരേകഭാവം ഭജിച്ചിടുകെന്നോടു നീ. ദിവ്യാംബരാഭരണങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തവ്യാജ ഭക്തനെ യാത്ര വഴങ്ങിനാൻ. പ്രേമഭാരേണ വിയോഗ ദുഃഖം കൊണ്ടു രാമനാലാശ്ലിഷ്ടനായ ഗുഹൻ തഥാ ഗംഗാനദീ പരിശോഭിതമായൊരു ശൃംഗിവേരം പ്രവേശിച്ചു മരുവിനാൻ. മൂല്യമില്ലാതെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും മാല്യകളഭഹരി ചന്ദനാദിയും പിന്നെയും പിന്നെയും വേണ്ടുവോളം നൽകി മന്നവൻ ഗാഠഗാഠം പുണർനാദരാൽ മർക്കടനായകന്മാർക്കും കൊടുത്തുപോയി കിഷ്കിന്ധപൂകെന്നയച്ചരുളിയിടിനാൻ. സുഗ്രീവനും വിയോഗേന ദുഃഖം കൊണ്ടു കിഷ്കിന്ധപുക്കു സുഖിച്ചു മരുവിനാൻ. സീതാജനകനായിടും ജനകനെ പ്രീതിയോടെ പറഞ്ഞാശ്ലേഷവും ചെയ്തു. സീതയെ കൊണ്ടു കൊടുപ്പിച്ചോരോതരം നൂതന പട്ടാംബരാഭരണാദിയും നൽകി വിദേഹരാജ്യത്തിനു പോകെന്നു പുൽകിക്കനിവൊടു യാത്ര വഴങ്ങിനാൻ. കാശിരാജാവിനും വസ്ത്രാഭരണങ്ങളാശയാനന്ദം വരുമാറു നൽകിനാൻ. പിന്നെ മറ്റുള്ള നൃപന്മാർക്കുമൊക്കവേ മന്നവൻ നിർമ്മല ഭൂഷണാദ്യങ്ങളും സമ്മാനപൂർവം കൊടുത്തയച്ചിടിനാൻ. സമ്മോദം ഉൾക്കൊണ്ടു പോയാരവർകളും. നക്തഞ്ചരേന്ദ്രൻ വിഭീഷണനന്നേരം ഭക്ത്യാ നമസ്കരിച്ചാൻ ചരണാംബുജം. മിത്രമായി നീ തുണച്ചോരു മൂലം മമ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചേനൊരു ജാതി ഞാൻ. ആ ചന്ദ്രതാരകം ലങ്കയിൽ വാഴ്ക നീ, നാശമരികളാൽ ഉണ്ടാകയില്ലതേ. എന്നെ മറന്നു പോകാതെ നിരൂപിച്ചു പുണ്യജനാധിപനായി വസിച്ചിടടോ. വിഷ്ണുലിംഗത്തെയും പൂജിച്ചു നിത്യവും വിഷ്ണുപരായണനായി വിശുദ്ധാത്മന മുക്തനായി വാണിയിടുകെന്നു നിയോഗിച്ചു. മുക്താബലമണി സ്വർണഭാരങ്ങളും ആവോളവും കൊടുത്താശു പോവാനയച്ചാവിർമുത പുണർനീടിനാൻ. പിന്നെയും ചിത്തേ വിയോഗ ദുഃഖം കൊണ്ടു കണ്ണുനീരത്യർത്ഥമിറ്റിറ്റു വീണും വണങ്ങിയും ഗദ്ഗദവർണ്ണേന യാത്രയും ചൊല്ലിനാൻ.
നിർഗമിച്ചാനൊരു ജാതി വിഭീഷണൻ. ലങ്കയിൽ ചെന്നു സുഹൃജ്ജനത്തോടും ആതങ്കമൊഴിഞ്ഞു സുഖിച്ചു വാണിയിടിനാൻ. ജാനകി ദേവിയോടും കൂടി രാഘവൻ ആനന്ദമുൾക്കൊണ്ടു രാജഭോഗാന്വിതം അശ്വമേധാദിയാം യാഗങ്ങളും ചെയ്തു വിശ്വപവിത്രയാം കീർത്തിയും പൊങ്ങിച്ചു നിശേഷ സൗഖ്യം വരുത്തി പ്രജകൾക്കു വിശ്വമെല്ലാം പരിപാലിച്ചരുളിനാൻ. വൈധവ്യ ദുഃഖം വനിതമാർക്കില്ലൊരു വ്യാധിഭയവും ഒരുത്തർക്കുമില്ലല്ലോ. സസ്യപരിപൂർണയല്ലോ ധരിത്രിയും ദസ്യുഭയവും ഒരിടത്തുമില്ലല്ലോ. ബാലമരണമകപ്പെടുമാറില്ല കാലേ വർഷിക്കുമല്ലോ ഘനങ്ങളും. രാമപൂജാപരന്മാർ നരന്മാർ ഭുവി രാമനെ ധ്യാനിക്കുമേവരും സന്തതം. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ തനിക്കും തനിക്കുള്ളതൊന്നുമിളക്കം വരുത്തുകില്ലാരുമേ. എല്ലാവനുമുണ്ടനുകമ്പ മാനസേ നല്ലതൊഴിഞ്ഞൊരു ചിന്തയില്ലാർക്കുമേ. നോക്കുമാറില്ലാരുമേ പരതാരങ്ങൾ ഓർക്കയുമില്ല പരദ്രവ്യമാരുമേ. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമെല്ലാം അവനുമുണ്ടു നിന്ദയുമില്ല പരസ്പരമാർക്കുമേ. നന്ദനന്മാരെ പിതാവു രക്ഷിക്കുന്ന വണ്ണം പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു രാഘവൻ. സാകേതവാസികളായ ജനങ്ങൾക്കു ലോകാന്തര സുഖമെന്തോന്നിതിൽ പരം. വൈകുണ്ഠലോകഭോഗത്തിനു തുല്യമായി ശോകമോഹങ്ങളകന്നു മേവീടിനാർ. അധ്യാത്മരാമായണമിതമെത്രയും അത്യുത്തമോത്തമം മൃത്യുഞ്ജയ പ്രോക്തം. അധ്യയനം ചെയ്കൽ മർത്യനജന്മനാം മുക്തി സിദ്ധിക്കും അതിനില്ല സംശയം. മൈത്രീകരം ധനധാന്യവൃദ്ധിപ്രദം ശത്രുവിനാശനമാരോഗ്യവർദ്ധനം. ദീർഘായുരർത്ഥപ്രദം പവിത്രം പരം സൗഖ്യപ്രദം സകലാഭീഷ്ടസാധകം. ഭക്ത്യാ പഠിക്കിലും ചൊൽകിലും തക്ഷണേ മുക്തരായിടും മഹാപാതകങ്ങളാൽ. അർദ്ധാഭിലാഷി ലഭിക്കും മഹാധനം പുത്രാഭിലാഷി സുപുത്രനെയും തഥാ. സിദ്ധിക്കുമാര്യ ജനങ്ങളാൽ സമ്മതം വിദ്യാഭിലാഷി മഹാബുധനായി വരും. വന്ധ്യായുവതി കേട്ടിടുകിൽ നല്ലൊരു സന്തതിയുണ്ടാം അവൾക്കെന്നു നിർണയം. ബദ്ധനായുള്ളവർ മുക്തനായി വന്നിടുമർത്ഥി കേട്ടിടുകിൽ. ബദ്ധനായുള്ളവർ മുക്തനായി വന്നിടുമർത്ഥി കേട്ടിടുകിൽ അർത്ഥവാനായി വരും. ദുർഗങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കായി വരും അതിദുഃഖിതൻ കേൾക്കിൽ സുഖിയായി വരുമവൻ. ഭീതനിതു കേൾക്കിൽ നിർഭയനായി വരും. വ്യാധിതൻ കേൾക്കിൽ അനാതുരനായി വരും. ഭൂതദൈവാത്മാർത്ഥമായുടനുണ്ടാകുമാദികളെല്ലാം അകന്നുപോം നിർണയം. ദേവപിതൃഗണതാപസമുഖ്യന്മാരേവരുമേറ്റം പ്രസാദിക്കുമത്യരം. കൽമഷമെല്ലാം അകലുമതേയല്ല ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ സാധിച്ചിടും. അധ്യാത്മരാമായണം പരമേശ്വരൻ അദ്രിസുതയ്ക്കുപദേശിച്ചിതാദരാൽ. നിത്യവും ശുദ്ധബുദ്ധ്യ ഗുരുഭക്തി പൂണ്ടധ്യയനം ചെയ്കിലും മുതാ കേൾക്കിലും സിദ്ധിക്കുമെല്ലാം അഭീഷ്ടമെന്നിങ്ങനെ ബദ്ധമോദം പരമാർത്ഥമിതൊക്കവേ. ഭക്ത്യാ പറഞ്ഞടങ്ങി കിളിപ്പൈതലും ചിത്തം തെളിഞ്ഞു കേട്ടു മഹാലോകരും. രാവണ നിധന പ്രസ്ഥിത രാമ വാനര സൈന്യ സമാവൃത രാമ. ശോഷിത സരിദീശാർത്ഥിത രാമ വിഭീഷണാഭയദായക രാമ. സാഗര സേതു നിബന്ധക രാമ ഘടകർണ ശിരച്ഛേദക രാമ. രാക്ഷസ സംഘ വിമർദക രാമ അഹിമഹി രാവണ വാരണ രാമ. സംഹൃത ദശമുഖ രാവണ രാമ വിധിഭവമുഖ സുര സംസ്തുത രാമ.
खस्तिद दशरथ वीक्षित राम सीतादर्शनमोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजाभिनिषेवण राम साकेत परिभूषण राम सकल स्वीय समावृत राम रत्नलसत्पीठास्थित राम पट्टाभिषेकालंकृत राम पार्थिवकुलसम्मानित राम कीशकुलानुग्राहक राम सकल जगत्परिपालक राम सकलाभीष्टवरप्रद राम 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 जय राघव राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।